नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की दिन भर चलन वाली 6वीं मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने सूबिਆਂ नूं केंद्र दे नाल मिल के देश के विकास लई काम करन दी कीती अपील। भारत और चीन विचाले 10वें गेड़ की कोर कमांडर पद्धर की गलबात अज भारत वाले पासे चशूल विच होवेगी। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास 1 मार्च तो 10 मार्च तक होवेगा। बजट 8 मार्च नूं पेश किया जाएगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने 5 विभागों के पुनर्गठन और 1875 नवीं असामियां सिरजण का किया फैसला। भारत ने 1 करोड़ तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड किया कायम। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6वीं मीटिंग की प्रधानगी की। इस मीटिंग में खेतीबाड़ी, बुनियादी ढांचा, उत्पादन, मनुखी स्रोत विकास, जमीनी पद्धर ते सेवा सपुर्दगी, सेहत ते पौष्टिकता बारे विचार वटांदरा किया जा रहा है। यह प्रशासनिक परिषद अंतर खेतर, अंतर विभागी और संघी मुद्दों ते विचार करने लई प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। इस मीटिंग नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नूं कंपीटीटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सूबिਆਂ ते ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम राही अपनियां ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ही उत्पादन नहीं करना बल्कि विश्व ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ भी पूरियां करनियां ने। उन्होंने कहा कि देश का मुख्य एजेंडा विकास है और देश ने तेजी के नाल अगे वधन लई अपना मन बना लिया है ते ओह हुण होर समा बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि देश विच आ रहे बदलाव विच नौजवानों की प्रमुख भूमिका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का निजी खेतर भी पूरी ऊर्जा के नाल अगे वध रहा है और उसनूं भी मौका मिलना चाहिए है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट विच बुनियादी ढांचे के लिए रखे गए फंड की हर पासों शलाघा प्राप्त हुई है और नवा फंड हज़ारों लोगों के लिए रोजगार मुहैया करेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र ते सूबिਆਂ नूं मिल के काम करने की अपील करदिआं कहा कि सूबिਆਂ नूं भी ईज ऑफ लिविंग के लिए सुधार करने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों कीते सुधारां दे नाल सरकार दा दखल घट होया है ते इस दे चंगे नतीजे सामने आ रहे हैं। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तो हुण तक भारत के शहरी ते पेंडू खेतर विच 2 करोड़ तो वधेरे घर बनाए गए ने। उन्होंने कहा कि सरकार की एक होर पहल यह है कि घर बनाउण लई 6 सूबिਆਂ विच आधुनिक टैक्नोलॉजी वरती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 महीने पहला होंद विच आए जल जीवन मिशन की चर्चा करदिआं कहा कि इस समय दौरान 3.5 करोड़ तो वधेरे पेंडू घरां विच टूटी वाले पानी के कनैक्शन मुहैया किए गए ने।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਗਰਾ, ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਡ ਮੌਜੂਦਾ APMC ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਾ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2015-16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1,875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 3,720 ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 637 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 219 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਆਂਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 214 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 285 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 147 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਹੀਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।